करते हैं? प्लास्टिक प्लास्टिक का काम करते हैं। हाँ। तनख्वाह कितना है? दिन में कितना देता है? 350। हर रोज काम मिलता है? नहीं, कभी 200, कभी 100, कभी 150, हाँ। कभी 50, कभी 500, कभी नहीं है हुआ। तो आपका घर गृहस्थी चलता है रुपया से? हाँ, क्या करेंगे, जैसे भी चले। मर्द नहीं है, बिना मर्द क्या है, मर्द मर गया। सरकार से कुछ नहीं देता है? कुछ नहीं देता है। ममता बनर्जी का सरकार कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। और जो मोदी का सरकार? कुछ भी नहीं देता। कोई सरकार कुछ भी नहीं देता है? नहीं वोट फोटो कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो जुलूस है ये आप लोग कल ही निकला है, यहाँ से कूच बिहार से कलकत्ता जाएगी। ये आपका जो डिमांड है, आपका जो तनख्वाह बढ़े, आपका घर का पट्टा मिले, जमीन मिले, इसलिए इसका समर्थन करते हैं आप? हाँ। आप चाहते हैं ये जुलूस हो? हाँ, चाहते हैं। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा मर्जीना नाम। मर्जीना? हाँ, मर्जीना खान। अच्छा ठीक है। সাথে নিয়ে মানুষের লড়াইটাকে রাস্তাতে নিয়ে এসে 7 জানুয়ারি ব্রিগেডে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের এই ইনসাফ। नौजवान बंगाली नौजवान सभा उसका जो फाउंडेशन डे है 3 नवंबर, उसी का दिन हम लोग कूच बिहार से हम लोगों का ये यात्रा निकाले हैं। इसका पहला और मूल जो डिमांड है कि सभी को शिक्षा, सभी को काम, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, उन लोगों को हटाना है और देश को और राज्य को और जनता को बचाना है। इसीलिए तिरंगा को लेकर हम लोगों का इंसाफ यात्रा चल रहा है। ये 2 महीने का यात्रा है। इसके बाद 7 जनवरी कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हम लोगों का समावेश होगा। उसका भी प्रायोरिटी है। अगर जिंदा रहना है तो लड़ाई लड़ना है, लड़ाई लड़ना है, उसको जीत कर आना है, और अगर जीतना है तो हर किसी को जोड़ना है। और जोड़ने का मुद्दा बस एक ही है, रोजगार और शिक्षा। दीदी, आप जब रैली कर रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, तब स्टेट के 2 मिनिस्टर और उनके साथ एसोसिएट्स जेल के अंदर। पहला बात है कि हम नहीं यात्रा कर रहे हैं। DYFI पश्चिम बंगाल और भारत का जो बेरोजगार नौजवान है, जो हर श्रेणी का, हर तबके का जो बेरोजगार नौजवान है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के हक में ये यात्रा है। और दूसरा बात है, सरकार अगर चाहती है कि नौकरी नहीं देंगे और घोटाला करेंगे तो वही हो रहा है। सरकार अगर नहीं चाहती कि घोटाला ना हो तो नहीं होता, और अगर कोई चोरी करता है, कोई घोटाला करता है, तो उसको तो सिंहासन नहीं दिया जाता, उसको जेल के अंदर ही रहना पड़ता है। फॉरेस्ट मिनिस्टर और जो फॉर्मर फूड मिनिस्टर, उनका बार बार एक ही कहना है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बहुत कुछ पता है। ये तो ठीक ही है। सरकार में एक मुख्यमंत्री है और एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, तो उन लोगों का नज़र के बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो हम लोग आज बोल रहे हैं, और ये हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि रोजगार को छीनने के लिए, शिक्षा का अधिकार को छीनने के लिए, चाहे वो देश भर में हो, चाहे वो राज्य भर में हो, जो लोग कर रहे हैं, इसमें सरकार, सिस्टम और प्रशासन शामिल है। दीदी, तृणमूल जमाने में इस क्या रिस्पॉन्स है, क्या मोटिव, मतलब क्या लग रहा है? लोग कूच बिहार से शुरू किए थे, वहाँ पर जो जूट पार्क के लिए चकचोका बोल रहे जो जगह है, वहाँ का ज़मीन लिया गया था। अलीपुरद्वार से हम लोग रास्ता पार कर रहे थे, तब वहाँ पर जो सील तोरसा का जो नदी है, उस नदी में जो बोल्डर गिरता है, उसका लोडिंग अनलोडिंग जो काम करते हैं, वो श्रमिक हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जब जलपाईगुड़ी में गए तो जो आलू का खेती करते हैं, उन लोगों से बात हुआ। चाय बागान का श्रमिक नगरा बना रहा, उन लोगों से बात हुआ। सबका जो मुद्दा है, सबका जो डिमांड है और सबका जो प्रॉब्लम है, वो एक, तो सब जो प्रॉब्लम है ये जो जोड़ता जा रहा है, इसका समाधान भी मिल रहा है। और ये पूरा जो सिर्फ हम सोची नहीं है, ये लड़ाई है, आंदोलन है। ये आंदोलन जीतेगा पश्चिम बंगाल, ये आंदोलन को जीतेगा बेरोजगार नौजवान, और उसके साथ पूरा भारतवर्ष का, पूरा पश्चिम बंगाल का मेहनत कर। थैंक यू। প্রথমে DYFI পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিকে DYFIর একজন প্রাক্তনী হিসাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই ইনসাফ যাত্রা ডাক দেওয়ার জন্য এবং ইনসাফ যাত্রার শেষে 7ই জানুয়ারি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশের জন্য। এবং এটাও ভালো লেগেছে যে DYFI শিক্ষা এবং কাজের দাবিতে চিরকালই লড়াই করে। রাজ্যে যখন বামপন্থীদের সরকার ছিল তখন পরিস্থিতিটা একরকম ছিল। সেই সরকার শিক্ষা কাজের জন্য ভূমিকা পালন করত।
আর এই 11 সালের পর পশ্চিমবাংলায় আর 14 সালের পর সারা ভারতবর্ষে যে দুটো সরকার চলছে, এরা শিশুদের কাছ থেকে, কিশোরদের কাছ থেকে সার্বজনীন শিক্ষার অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে, আর যুবক যুবতীদের কাছ থেকে কাজের যে সম্ভাবনা, কাজের যে ভবিষ্যৎ, তাকে তারা কেড়ে নিচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি আজকে আরও অনেক বেশি প্রতিকূল হয়েছে। সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে 7ই জানুয়ারি ডিওয়াইএফআই যে বলেছে যৌবনের ডাকে জনতার ব্রিগেড, একজন প্রাক্তনী হিসাবে আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত সঠিক কথা, সময়ের কথা। এবং আমার ধারণা ডিওয়াইএফআইয়ের এই যে আহ্বান, যৌবনের ডাকে জনতার ব্রিগেড, এই গোটা রাজ্য জুড়ে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ এই 2 মাস ধরে যে তোমরা হাঁটছো, যুবরা হাঁটছে, সমাজের সব অংশের মানুষ তাতে জুড়ে যাচ্ছে নিজের নিজের দাবি নিয়ে, বাঁচার দাবি নিয়ে, অস্তিত্বের দাবি নিয়ে, ভবিষ্যতের দাবি নিয়ে। আমার ধারণা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডও ঐতিহাসিক এক সমাবেশ যুব ফেডারেশন করবে। সর্বশেষ যুব ফেডারেশন ব্রিগেডের সমাবেশ করেছিল 2008-এ ডিসেম্বর মাসে। 16 বছর পর আবার ডিওয়াইএফআই আজকের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হিম্মত দেখিয়েছে। একজন প্রাক্তনী হিসাবে আমরা অবশ্যই খুব আশাবাদী, এবং এই যে 10টা বছর, 11টা বছরে 22-16টা বছর পর আবার যে হিম্মত ডিওয়াইএফআই দেখালো, ছাত্র যুবরা দেখাচ্ছে, আমার নিজের মনে হয় যে বাস্তবের মাটি থেকে এই হিম্মত তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মানে একটু আগে যেটা মীনাক্ষী বলল, চা বাগান যা শুরু হয়েছে বা বিভিন্ন স্তরে, এবং এই যাত্রা যত এগোবে, ইনসাফ যাত্রা যত এগোবে, তত মানুষের অংশগ্রহণ এতে বাড়বে, মানুষের আশা নিয়ে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে। ফলে আমরা সার্বিকভাবে এই ইনসাফ যাত্রার সাফল্য কামনা করি এবং আশা প্রকাশ করি 7ই জানুয়ারি ব্রিগেডে যৌবনের ডাকে জনতার সমাবেশ পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে, মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের ইতিহাসে, মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষার সংগ্রামের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় তৈরি করবে। আর সেই কারণের জন্যই তো একজন প্রাক্তনী হিসাবে আমরা এই যৌবনের লড়াইয়ের উত্তাপ নেওয়ার জন্য একজন প্রাক্তনী হিসাবে আজকে এখানে এসে হাজির হয়েছি। এরকম অনেক প্রাক্তনী তারা জড়ো হয়েছেন এই কটা দিনে। আগামী 1.5 মাস 2 মাসে সবাই জড়ো হবে, আমরা আবার ফিরে ফিরে আসবো। ফলে এই যে লড়াই, এবং এটা ঘটনা যে কারখানা শ্রমিকের লড়াই, কৃষকের লড়াই, ক্ষেতমজুরের লড়াই, মহিলাদের লড়াই, কর্মচারীদের লড়াই, মাস্টারমশাইদের লড়াই, ছাত্র যুবদের লড়াই, লড়াইয়ে নতুন প্রজন্ম লড়াইয়ের মাঠে এলে পরে লড়াইয়ের মাত্রা অন্য জায়গায় তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের গত কয়েক বছরের ইতিহাস, যেমন শাসকের স্বৈরাচারী অত্যাচার বাড়ছে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বোলবালা বাড়ছে, আক্রমণ বাড়ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লড়াই বাড়ছে। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, কর্মচারী, মাস্টারমশাই, মহিলা, তাদের লড়াই বাড়ছে। আর এই সমস্ত লড়াইয়ে একটা বাড়তি মাত্রা তৈরি করছে পশ্চিমবঙ্গের এই নতুন প্রজন্মের ছাত্র যুবদের যে লড়াই। ফলে আমি আবার একবার এই ইনসাফ যাত্রার সাফল্য কামনা করছি এবং আশা প্রকাশ করছি 7ই জানুয়ারি আমরা সবাই, বাংলার জনতা যারা তৃণমূলকে হটাতে চায়, যারা বিজেপিকে হটাতে চায়, যারা মানুষকে বাঁচাতে চায়, মানুষের অধিকারকে রক্ষা করতে চায়, সবাই সেখানে হাজির। কেমন উপার্জন হয়? যা সরকারি কোনো প্রকল্প সাহায্য? তাহলে এই যে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার যা করছে তাতে আপনি খুশি? এই পদযাত্রা কোচবিহার থেকে কলকাতা যাচ্ছে, যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ডাকে, এর দাবিগুলোর সাথে আপনি সহমত? সহমত। সমর্থন করেন? আমি নিজেই বামপন্থী করতে সমর্থন করেন? সমর্থন এই আমাদের চান, ওই যে যারা আছে ঠিক আছে। ও কমরেড, চলো আমরা আছি। অবিলম্বে স্বচ্ছভাবে আইনি নিয়োগ করতে
প্রত্যেক দিন? পিএফ কাটে 9,500 টাকা। 9,500 টাকা। আপনি সন্তুষ্ট? এই 9,000 টাকা আপনার সংসার চলে যায়? সংসার চলে না, সংসার চলে নাকি, গরিব মানুষের করতেই হয়। তো রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার কেউ কিছু দিচ্ছে না? আমাদের আগে দিত, তাহলে এরকম এত কষ্ট করে কেউ কাজ করতো না। তাহলে এই যে এরা যাচ্ছে, এই যে পদযাত্রা, এরা আপনার কথা বলছে যে আপনার বেতন যাতে বাড়ায়, 26,000 টাকা অন্তত আপনার মাসে যাতে বেতন হয়, এটাকে সমর্থন করছেন আপনি? সমর্থন করবো না, আরো ভালো, আপনার ভালোর জন্যই এরা যাচ্ছে। আমাদের জন্য তো করলে আরো ভালো আসে। তাহলে আপনি সমর্থন করছেন এই যাত্রাটাকে? এটা হচ্ছে ইনসাফ যাত্রা। হ্যাঁ। এরা কারা করছে, এদেরকে চেনেন? না, আমি চিনি না। ঠিক। পেশার সাথে যুক্ত? অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন হচ্ছে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, মূলত আমরা হচ্ছে ব্যাংক ঠিকা শ্রমিক হিসাবে আমরা কাজ করি। আর ব্যাংকিং সেক্টরে যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমটার সাথে আমরা অবশ্যই মনে করি ভারতবর্ষে এখন যে যুব ফেডারেশন যে লড়াইটা করছে, আমাদের লড়াই তাদের লড়াই প্রায় সমান। যে বেকারদের যে অবস্থা এবং হচ্ছে যেখানে ঠিকা শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের যে পরিস্থিতি প্রায় সমান বলা চলে। বেতন কীরকম পাও তোমরা? বেতন অ্যাকচুয়ালি আমাদের মিনিমাম ওয়েজ অনুযায়ী যে বেতন দেওয়া উচিত সেই বেতন আমাদের দেওয়া হয় না। আমাদের ঠিকা শ্রমিক হিসাবে রেখেও স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করানো হয়, কিন্তু হচ্ছে মূলত আমাদের বেতন ন্যূনতম বেতন যেটা হওয়া উচিত 26,000 টাকা, আমাদের এখন হচ্ছে কোনো জায়গায় 14,000, কোনো জায়গায় 11,000, কোনো জায়গায় 12,000 টাকা করে স্যালারি দেওয়া হয়। কোনো প্রকল্প, সরকারি প্রকল্প? কোনো সরকারি প্রকল্প দেওয়া হয়। পিএফ হ্যাঁ, অবশ্যই পিএফটা দেওয়া হয়। পিএফ দেওয়া হয়, কিন্তু পিএফের সেরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্লেমের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হয় সরকারি ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ। देश में अभी माहौल है जात पात हिंदू मुस्लिम बंटवारा, उसका समर्थन करते हैं? नहीं, खर्च हो रही है सब, लेकिन इंसानियत का होना चाहिए। इसको महंगाई में सोचना चाहिए। आदमी बेरोजगार है, मर रहा है आदमी, इसके बारे में सोचना चाहिए। आदमी इतना जो पढ़ाई लिखाई किया है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, चाकरी नहीं मिल रहा है, इसका क्या हाल है? लगा हुआ है ये है वो, जात पात जात पात थोड़ा होता है। तो जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी की सरकार है, भाजपा का सरकार है, वो तो देश में बंटवारा करना चाहता है। ठीक हो रहा है, सही नहीं है। चलना चाहिए आदमी को, जो गरीब आदमी को सोचना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई है, जो नौजवान है, जो आने वाला भविष्य है, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्याज कहाँ पहुँच गया है? 100 रुपये किलो। फिर आदमी क्या खाएगा ये बताओ? आदमी जो ला रहा है 100 रुपया दिहाड़ी, वो कैसे खाएगा? 200-300 रुपये दिहाड़ी, जिसका 4 बच्चा है, कैसे होगा? तो आपको अगर चॉइस देना है कोई दे कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए या एक उन्नत प्रगतिशील राष्ट्र चाहिए? जो है एकदम अच्छा राष्ट्र चाहिए, जिसमें सब अपना खाए पिए, सब अपना शांति से रहें, एक जात में रहें, एक भाव में रहें। हिंदू जो क्या है बेटा, इंसानियत तो है, बात क्या है? इंसानियत चाहिए, अच्छा है धन्यवाद। My name is Abdul Rahman. Once upon a time I was a case. Abdul Rahman. Malda College, 1966. Abdul Rahman. Malda College. Malda College. Malda College. Abdul Rahman. 1966 জীবন মৈত্র মালদা কলেজ হইলেন সরকার। তারা আমার সমসবল। আপনার ফোন নাম্বারটা বলে 97933334 97
দেখি টিভিতে দেখি আমার স্ত্রী আপনার খুব ফ্যান যে হাসি মুখে কথা বলে। Now I am 80 years old. আমরা অবজেকশন দিয়েছিলাম আয়োর বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে তদন্তটা চালাচ্ছিল আমাদের তো চেনই তখন থেকে এটা নিয়ে আমরা একটা আন্দোলন নামি আর কি বাগানের মধ্যে ঘটনা কিন্তু বাগানের লাগোয়া এদের গ্রামের বাগানের সংস্কৃতি নয়, তো বাগানের কালচার নয়, তো বাগানের যে কালচার বাইরে থেকে ঢুকছে তার ও ভিকটিম হয়, তার প্রেসারও করতে দিতে হবে। ঠিক আছে, যেমন এই লড়াইটাও লড়তে হবে তেমনি নিজের জীবনেও একদম মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এ তোমার দোষ নয়, যারা করেছে তাদের লজ্জার বিষয়। তোমার এখানে কোনো লজ্জা, কোনো ভয়, কোনো সংশয়, তোমার কোনো মান অপমানের বিষয় নয়। এটা আমাদের সবার মান অপমানের বিষয়। এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে, তারপরে পুলিশ হাতের উপর হাত দিয়ে বসে আছে। তুমি কাঁপছো কেন? ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। ডাক্তার দেখাইছে? অসুবিধা হলে আমাদেরকে বলবেন। ম্যাম, যারা ধরা পড়া যায়নি আবার মানে বাড়িতে অত্যাচার হচ্ছিল। যারা ধরা পড়েনি তারা আবার বাড়িতে অত্যাচারও করছিল। বন্ধ হয়ে গেছিল, আমরা যখন থানা ঘেরাও করলাম পুলিশ ছেড়ে রেখেছে ওদেরকে প্রেসারাইজ করার কাজ যাতে ওরা করতে পারে। লোকাল পুলিশ তো ভীষণভাবে খারাপ ছিল। ওরা বলছে যে যেটা বলে আর কি পুলিশ, মানে এক হাতে তালি বাজে না, নানা রকম। ওই জন্য আমরা প্রচণ্ড রিয়াকশান করছিলাম ওখানে, মিছিল করে একদম ওখানে অবস্থান করছিলাম। ওকে চেঞ্জ করতে বলছিলাম, মহিলা থানার ওসিকে আয়োর হিসেবে লড়াইটা অনেক দূর লড়তে হবে, এটা কি তোমার কঠিন লড়াইটা। নিজের হাতে লেখা, সুন্দর লেখা, লেখাপড়া জানা নেই, এই ধরনের একটা দাদা একটু আপনি সরেন তো, এই কাগজগুলো দিচ্ছ এইটা তোমার তো অরিজিনালটা রাখবো। এইটা এটা রাখবে। অ্যাকচুয়ালি ওর
इंसाफ যাত্রায় ও शामिल হয়েছে শুনে তো इंसाफ চাই এটাই ওর বক্তব্য क्या তাই বলা है पश्चिम बंगाल वही तो बोलना चाहती हो जी। इंसाफ तुमको भी चाहिए, सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे जैसे और जितना भी है सभी को चाहिए। और ऐसा एक सिस्टम बदल भी होना चाहिए जो सिस्टम में लड़कियों के साथ ऐसा काम और करतूत जो भी लोग करते हैं उसको पुलिस सपोर्ट करता है। ये सिस्टम को बदलने के लिए ही लड़ाई है। इस लड़ाई में तुम भी मेरे साथ, हम लोगों के साथ हो, हम लोग भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। बस मत घबराना, मत डरना और शर्म का कोई बात नहीं। जो लोग ये खराब काम किए हैं शर्म उन लोगों को आना चाहिए जी मैम। बस अपना तबीयत ठीक से रखना और ये लड़ाई अंत तक हम सभी को एक साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है? उन लोगों को आना चाहिए जी मैम। बस अपना तबीयत ठीक से रखना और ये लड़ाई अंत तक हम सभी को एक साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो कागज़ और दस्तावेज तुम हम लोगों को दिए हो इसको लेकर हम लोग भी लड़ाई करेंगे एक साथ। লাস্ট 6 মাসে লাস্ট 10টা ঘটনা ঘটছে এরকম আমাদের জন্য আমাদের ইনসাফ যাত্রা ये পশ্চিম लड़ाई বাংলা एकदम इंसाफ मिलना ही होगा। ব্লকে বেশ কিছু জায়গায় এই ধরনের ঘটনা উঠে এসেছে। আজ একজনের সঙ্গে আপনি দেখাও করলেন, কি বলবেন সেখানে? ও নিজে এসেছে আমাদের সাথে দেখা করতে। এই গোটা বিধানসভা ক্ষেত্রটাতে যিনি মানুষের ভোটে জিতেছেন তিনি বিজেপির প্রতিনিধি। রাজ্যে যে সরকারটা আছে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। যে পুলিশ প্রশাসন আছে যাদেরকে অপরাধ কন্ট্রোল করার কাজ, সেই পুলিশ মন্ত্রীর নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু গোটা রাজ্যে একের পর এক ঘটনা। আর এই দার্জিলিং জেলা জুড়ে আজমাবাদ, আজকের এই ওর ঘটনা, আমাদের ভাটিগাড়াতে প্রত্যেকটা দিন এই 3-4 মাসে এরকম 5 থেকে 6খানা ঘটনা ঘটেছে। যে ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে এলো, রিপোর্ট করলো, অভিযোগ করলো, এরকম আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন যেগুলো অভিযোগে, যেগুলো রিপোর্টে আসছে না, যারা ভয় পেয়ে। সবথেকে মারাত্মক কথা এইটা যে মেন কালপ্রিট সে কিন্তু বাড়ি আসছে, ঘুরছে প্রকাশ্য দিবালোকে। সবথেকে বড় বিপদের ঘটনা এইটা যে যারা ভিকটিম, যারা অত্যাচারিত, তাদের বাড়িতেই প্রেসারাইজ হচ্ছে যাতে এটা মিউচুয়াল করিয়ে নেয়। এটা কি ইনসাফ? এটা কি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ? এটা কি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি? আমরা কি পারবো প্রাণ ভরে বাঁচতে? তাহলে কারা এটা করছে? কারা? মমতা ব্যানার্জির সরকার তাহলে করছেটা কি? পুলিশ প্রশাসন করছেটা কি? আর যারা করতে চাইছে নয়মন্তী সেনের মতন তাদেরকে ট্রান্সফার করে দেবে। একে জয়রামনের মতন ওই যে 200 কোটি টাকার ঘোটালা শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি, এই যে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে যখন হয়েছিল, ওই তখনকার ঘোটালা সম্পর্কে যারা ছানবিন করতে চাইলো, যারা তদন্ত করতে চাইলো, তাকেও ট্রান্সফার করে দিল। তাহলে যারা কাজ করতে চাইবে তাদেরকে ট্রান্সফার করে দেবে। আর মানুষের বিরুদ্ধে রুটি মান সম্মানের উপরে অ্যাটাক হয়েই যাবে দিনের পর দিন। আর এই সরকার লুটে পুটে খাবে। তাই মানুষের ভোটকে কন্ট্রোল করার জন্য এরা পঞ্চায়েতে ভোট লুট করেছে। এর বিরুদ্ধে ডিওয়াইএফআই 3রা নভেম্বর থেকে আমরা ইনসাফ যাত্রা শুরু করেছি। 7 জানুয়ারি ব্রিগেডের মাঠে ও সমেত, এই ভিকটিম মেয়েটি সমেত গোটা রাজ্যের এই ধরনের সমস্ত অত্যাচারিত, বঞ্চিত, যাদের মান সম্মান, যাদের রুজি রোজগার নিয়ে খেলা করেছে এরা, এদের সবাইকে নিয়ে একটা বড় মাঠে লড়াইটা হবে। সেটা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতিতেই আমরা হাঁটছি। উনিও আমাদের সাথে এসছেন, ইনসাফ ওদেরকেও পেতে হবে। দিদি এই বলবেন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হন বা পুরুষ হন, মানুষ হতে হবে। আচ্ছা, যে মেয়েটি আজকে আসলো তার পাশে কিভাবে আপনারা থাকবেন, কিভাবে কি করবেন? তিনি কি ইনসাফ যাত্রা ইনসাফ পাবে? ইনসাফ যাত্রা তো শুধু একটা ইভেন্ট নয়, ইনসাফ যাত্রা একটা আন্দোলন, ইনসাফ যাত্রা একটা লড়াই। যে লড়াইটা রুজি রোজগার এবং তার সাথে মান সম্মানের জন্য বামপন্থী বিপ্লবী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ধারাবাহিক লড়াই করছে। সেই লড়াইয়ে ও সমেত এই ধরনের ঘটনা যে সিস্টেমে হচ্ছে, এই সিস্টেমটাকে পাল্টে দিয়ে তাদেরকেও ইনসাফ দিতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে যারা এই ঘটনার সঙ্গে দায়ী তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। আনিস, মইদুল ও কেউ আলাদা নয়, সবাই অত্যাচারিত, সবাই নিষ্পেষিত। এই ইনসাফ যাত্রা ও 7ই জানুয়ারি যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড সমাবেশের মূল দাবি বুঝে নিতে হবে কাজ, শিক্ষার অধিকার। জোট বেঁধে হটাতে হবে দুর্নীতিবাদ
আজও দাঙ্গা বাজছে। রক্ষা করতে হবে রাজ্য ও দেশ। এ রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষ সহ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, হক আদায়ের দাবিতে এই ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিন আপনার এলাকায়। আগামী 7ই জানুয়ারি জনগণের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করুন। আসুন। আচ্ছা কমরেড, আমরা আমাদের সবার কাজ শুরু করব। আপনারা জানেন যে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব
আচ্ছা, তৃণমূলের সঙ্গে নতুন নয় তো মনসুর রাজিবুল এরা খুন হলো পঞ্চায়েতের ভোটে, ভোট লুটকে আটকাতে পুলিশের ভূমিকা কোথায়? ওটা চোপড়া জুড়ে আমাদের কংগ্রেসদেরকে যারা মিথ্যে মামলা গাঁজা কেস পানি কেসে দিয়ে জেলের ভিতরে মিথ্যে মামলায় পড়ে থাকে তারা কারাই পুলিশরাই তো। পুলিশ এক অংশে যারা নেককারজনকভাবে আমাদের রাজ্যের এবং আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলাকে একদম তলানিতে ঠেকিয়ে দিয়েছে এবং গোটা রাজ্যটার গোটা সমাজটার একটা অপরাধীকরণ করছে, তাদের কাছে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। ঘরের লোক এরকম করছেন तुम्हारे चला लाल 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 तुम्हारे चला लाल 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 दे जाए भाई भाई चलो भाई रास्ता क्लियर करो रास्ता क्लियर करो रास्ता क्लियर करो तो लोग जावा दिবেন না না আসো আসো ঠিক আছে সবাই নিজে নিজে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো 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 কি বলবো ভাই চল তো পুরো ফুল বুঝা তো ওইটা রাস্তা তো বড় ছিল তোমার হ্যাঁ ওইটা রাস্তা দেবো ওইটা তো নাই লাগাই নিবে এই নতিপুল চল এই একদম সবাই একদম ক্যাপ্টেন এই আস্তে আস্তে
ভিতরে কেউ ঢুকবে না, ভিতরে কেউ ঢুকবে না, ভিতরে কেউ ঢুকবে না, ভিতরে কেউ ঢুকবে না। ভাই এই সামনে একটু ভাই অন্য দিকটা কথা শুনে আস্তে আস্তে চুলা ছেড়ে দেবে চুলা চুলা সবাই মনের বাবা যাবে বাবা মনসুরের বাবা আসো আসো এই মনসুরের বাবাকে একটু বসতে হবে আসেন এখানে বসেন বাবা এই জানেন কল্যাণ দাদু কল্যাণ দাদু
আছে আছে বাবা মাই ওরা বাইরে আসে এই জন্য তো আমার দাদা ও দাদা বাবা আপনি সবাইকে এক জায়গায় সহযোগিতা করেছে আমরাও ভুলতে পারবো না। কথা নসিব নয় ওরা খুন করেছে আমাদের বাড়ির ছেলেকে তাদের শাস্তি আর শাস্তি দিতে করছি আপনি এই লড়াইটাকে একসঙ্গে
কি করবো বলতে পারবো না রিজেক্ট হয়েছে না ডেট হয়েছে সেটা আমি বলে আপনাদের জানাবো নাম না ভাই ঠিক আছে আমরা সেটা কলকাতায় কথা বলছি জানাই আমরাও বলছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওরা যা যে করছে আমরা যতদূর যাবার আমরা যাবো হ্যাঁ বাসস্থান এই সবটাকে তারা চুরি করেছে, দুর্নীতি করেছে। ফলে প্রকাণ্ড দুর্নীতি, আবাস যোজনার ঘর থেকে শুরু করে 100 দিনের কাজ, বেঁচে থাকার থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া, সব জায়গাটাতে এরা চুরি করেছে। এই চুরির উপরে মানুষ যাতে নিজের রায় দিতে না পারে, নিজের মতামত দিতে না পারে, তাই ভোট লুট, আর ভোট লুটকে নিজের অধিকারকে প্রয়োগ করতে পারে, ভোটে দাঁড়াতে পারে, তার জন্যই ওরা মনসুরকে একটা খুন করে। বলছিলাম তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি বিজয়া সম্মেলনে নিয়ে কি বলবেন? নতুন কর্মসূচি নয়, জনগণের ট্যাক্সের টাকা ঘুর পথে, রেশনের চাল চুরি, চাকরি বিক্রি করা, গরু পাচার করা, সবের মধ্যে দিয়ে মানুষের টাকা ঘুর পথে নিজেদের পকেটে ভরে মেলা খেলা দান দক্ষিণা উৎসব করে মানুষকে ভোলাতে চাইছে। কিন্তু এই এত রাতে যে মানুষরা হাঁটছেন তারা কিন্তু যন্ত্রণার কথা ভুলে কোনো বিজয়া সম্মেলনীতে তারা অংশগ্রহণ করেনি। তারা কিন্তু ইনসাফ চেয়ে এত রাতেও পথ হাঁটছে। ম্যাম বলছিলাম দুর্গাপূজা শেষ, বিজয়া দশমী শেষ, বিসর্জনও শেষ হয়েছে, তারপরেও কিন্তু এই যে রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি, তার সাথে সরাসরি কথা বললাম এবং আপনারা দেখছেন লাইভে। এই মুহূর্তে কিন্তু সেই 14 জুলাই নমিনেশনে করতে যাওয়ার সময় কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন, আর সেই বেশ কয়েকজনের মধ্যে কিন্তু আজকে জ্ঞানদা ঘোষের কেমন আছো? কাজ কোথায় করো? শিলিগুড়িতে। এখন তো কাজ করতে পারছি না, হাঁটতে পারছে না তো, এই নিয়ে 3 মাস হয়েছে। কোথায় ট্রিটমেন্ট চলছে? হ্যাঁ, অপারেশন হয়েছে, আর করতে হবে না অপারেশন, এখন খালি রিকভারি 3 মাসের টাইম। ওষুধ গুলি ভোটের দিনে না, নমিনেশনের দিন, নমিনেশনের দিন মনসুর যেদিন হলো সেদিন
ও তো মনসুরকে কাঁদে আপনারা জানেন গুলি করার পরে তারা এখন কোথায় আছে? অ্যারেস্ট হয়নি দাদা? একজন হয়েছিল, বাকিরা ফসে। সাধারণ মানুষ খুন হচ্ছে, যন্ত্রণার মধ্যে আছে। সব কোচবিহারে কোচবিহার থেকে একদম শুরু করবো পদযাত্রা, ইনসাফ যাত্রা শেষ হলে ব্রিগেডের মাঠে 7ই জানুয়ারি সাধারণ মানুষ অধিকারের যাত্রা নাম দিচ্ছি আমরা, ইনসাফ যাত্রার নাম দিচ্ছি, ন্যায় বিচারের যাত্রা। ন্যায় বিচার করতে হবে আমাদের সবাইকে, না এর জন্য লড়তে হবে। অনেক কষ্টের মধ্যে আছেন, অনেক দুঃখের মধ্যে আছেন, কি করেন আপনি? কৃষিকাজ করি। এখন করতে পারছেন? ওদের পাশে একটু ঝাপসা, রোদের বেলা একটু ঝাপসা। আর কবে যেতে হবে? 3 মাস হয়ে গেল। 3 মাস নেপাল দার্জিলিংয়ে ট্রান্সফার করেছিল। দার্জিলিংয়ের পয়সা সমর্থন ছিল না বলে গরিব লোক কিছু কালেকশন করে এলাকা থেকে নেপালে। 3 মাস পরে দেখিয়ে আসো এসে কি হচ্ছে। মহিলা আছে, আনসাররা আছে, অবশ্যই এদেরকে জানাবে এবং এদের মাধ্যমে আমাদেরকেও একবার জানাবে। আমারও ট্রিটমেন্টের বিষয় বাকি সমস্যা জানাবে আপনাদেরকে যেটা বলার, যে একটা বিরাট লড়াই আপনারা লড়েছেন। এই লড়াইটা চারটিখানি কথা নয়। এই লড়াই লড়তে গেলে একটা বিরাট সাহসের প্রয়োজন হয়। সেই সাহস আপনারা দেখিয়েছেন, আর সেই সাহসের উপর ভর করেই আমরাও লড়ছি। তাহলে এই লড়াইটা তাহলে এক হলো। আপনাদের লড়াই আমাদের লড়াই, মনসুরের লড়াই আপনার লড়াই আর আমাদের লড়াই, সবটা এক। এই লড়াইটা কিসের জন্য? যাতে সবাই ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারি, কাজ যোগ পাই, অসৎ পথে যেতে না হয়, মান সম্মান নিয়ে শান্তিতে সবাই যাতে থাকতে পারে। কিন্তু যারা মানুষকে ভোটই দিতে দিচ্ছে না, ভোটে দাঁড়াতেই দিচ্ছে না, ভয় কিসের? তাহলে কি ভোট দিলে কোথাও শুধু হেরে যাবার ভয়, নাকি ভোট দিলে হেরে গেলে সমস্ত কুকীর্তি বেরিয়ে যাবার ভয়? তাহলে তো এটা সত্যি যে ওরা আমাদের কাজ, কারখানা, রুটি রুজি, চোখের ঘুম, শান্তি সবটুকু কাটছে। তাহলে যারা আমাদের চোখের ঘুম কাটছে, যারা আমাদের পেটের ভাত কাটছে, আমরা কি চুপচাপ বসে থাকবো? থাকা উচিত? তাহলে আমাদেরকে এক হয়ে লড়তে হবে। আজকে আমরা 5 দিন আমাদের হাঁটা পূরণ হলো, এখন আরও 50টা দিন বাকি আছে। কোচবিহার থেকে হেঁটে আমরা কলকাতা যাচ্ছি। মনসুর, রাজিবুল, মহিদুল, আনিস, সুদীপ্ত, স্বপন, এরকম অনেককে ওরা খুন করেছে। একটু আগে হেঁটে আসছিলাম, সেখানে একটি মেয়ে পরপর 2 দিন ধরে মেয়েটাকে রেপ করেছে। সেই মেয়েটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছে যে ইনসাফ আমারও চাই। তাহলে মনসুরটার বলতে পারছে না, কিন্তু মনসুরের সাথীরা বলছে ইনসাফ চাই। তাহলে কারা এই না ইনসাফি করলো, তাদের বিরুদ্ধে ইনসাফের লড়াইয়ে আমরা সবাই একসাথে থাকি। আর এটা বিরাট লড়াই, আর এই বিরাট লড়াইয়ের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের সব মানুষকে এক জায়গায় করে আমরা 7 তারিখ ব্রিগেডে জমায়েত করতে চাই। আমাদের সাথীদেরকে, আমাদের বন্ধুদেরকে, আমাদের সহযোদ্ধাদেরকে লালছিলাম। ওরা উৎসব করছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, ওরা ভোজ খাওয়াচ্ছে, ওরা যেখানে সেখানে টাকা বিলি করছে। আর এই গায়ের লোকরা একটা ছেলেকে হারিয়েছে, একটা ছেলের চোখ চলে যেতে বসেছে, আর একটা ছেলের পা চলে যেতে বসেছে। ইনসাফের দাবিতে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। এইটাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের লড়াকু মানুষের মেজাজ। উৎসব শেষ কথা বলবে না, বাপের বুক ফাটা কান্না আর মায়ের বুক চাপড়ানো কান্নাতে কোন গান, কোন আলোর রোশনাই, কোন আতশবাজি ভালো লাগে? ভালো লাগে না। ওরা খুন
করেছে মনসুরকে, ওরা খুন করেছে রাজিবুলকে, ওরা মইদুলকে খুন করেছে, ওরা আনিসকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করে দিয়েছে, ওরা সুদীপ্তকেও খুন করেছে, ওরা স্বপন কোলেকেও খুন করেছে। কেন খুন করতে লাগে? কেন? শুধুমাত্র একটা ভোটে জেতার জন্য? মানুষের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভোট দেবে। তুমি যদি ভালো কাজ করেছো তোমাকেই ভোট দেবে, কিন্তু তোমার তো ভয় কিসে? তাহলে কি তুমি ভয় পাচ্ছ যে তোমার জ্যোতিপ্রিয় আর পার্থর মতো নেতাগুলো কি করেছে? ওরা চাকরি বিক্রি করেছে আর আমার পেটের রেশনের চাল ওরা বিক্রি করে দিয়েছে, চুরি করে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই তো ভোট। আমাদের প্রশ্ন, পুলিশ ছিল তো, অটোমেটিক রাইফেল কোথা থেকে পেল? কার বাড়ির ছাদ থেকে চালালো রাইফেল? লাইসেন্স কার নামে? कहाँ से आया हथियार? कौन चलाया? पुलिस किचु जाने ना? पुलिस तो कार माथाয় হেলমেট আছে আর কার পায়ে চটি আছে তাও তো জানে, জানে তো? জানে তো? তাহলে কার বাড়িতে রাইফেল আছে কেন জানে না পুলিশ? তাহলে কি পুলিশের মাথায় যারা বসে যাদের পুলিশকে কাজ করতে অর্ডার দিচ্ছে তারা কি শুধু হেলমেট ধরতে অর্ডার দিয়েছে, রাইফেল ধরতে অর্ডার দেয়নি? কাদেরকে বাঁচতে দিচ্ছে, কাদেরকে মরতে ছেড়ে দিচ্ছে? যাদের মাথার ছাদ আবাস যোজনায় পায়নি, যাদের জব কার্ড নেই, যাদের 100 দিনের কাজের টাকা দিল্লিতে বিজেপির পার্টিটা আটকে রেখে দিয়েছে, আমাদের স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে, বাচ্চার মিড ডে মিলের খাবার, সে খাবারে ডিম সেদ্ধ নেই, মুসুরের ডাল নেই, আঙ্গনবাড়িতে পোয়াতিদের জন্য ডিম সেদ্ধ, ছাতু, মুসুরের ডাল কোথায় গেল? কারা চুরি করছে? কারা? এ তো সরকারের যারা লোকজন আছে তারাই তো এই ব্যবস্থা চালায়, তাহলে তারাই তো করছে। এই কিছুক্ষণ আগে হেঁটে আসছিলাম আমরা দার্জিলিং থেকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি চা বাগানের মেয়ে, 26 বছর বয়স, পরপর 2 দিন মেয়েটাকে রেপ করেছে, গ্যাং রেপ একসাথে। যেই 2 দিনের গ্যাং রেপটার সঙ্গে যুক্ত সে বাড়ি আসছে, যেমন মনসুরকে বলছে 25 লাখ টাকায় লাশের সৌদা করে নাও, ঠিক সেরকম 26 বছরের মেয়েটাকে বলছে 5 লাখ টাকায় ইজ্জতের সৌদা করে নেন। করে নেবেন সৌদা? করে নেবেন? আমাদের ইজ্জতের, আমাদের ভাইয়ের রক্তের? তাহলে যদি না করতে চান আসুন কাল ইসলামপুরে হাঁটি আমরা একসাথে, আর আমাদের পায়ের আওয়াজ এত दूर অবধি যাক कि शैतानों का भी दिल दहल जाए और वो भी डर से कांपे। আমাদের পায়ের আওয়াজ এত জোরে হোক যে যারা লড়তে চায়, যারা বাঁচতে চায়, যারা কাজ চায়, যারা শিক্ষা চায়, তারা যাতে একটা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে একসাথে লড়াই করে। তাই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, মনসুরের খুনিদেরকে দ্রুততার সাথে অ্যারেস্ট করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে আর কোন মনসুরের বাবা বুক চাপড়ে না কাঁদে, যাতে আর কারো পায়ে গুলি না লাগে, যাতে আমি, আপনি, আমরা সবাই একসাথে বাঁচতে পারি। তাতে আপনি মুসলমান হন, তাতে আমি হিন্দু হই, তাতে আমি বামুন হই, আর কেউ আদিবাসী হোক আর শিডিউল কাস্ট হোক, ওরা আমাদের লড়াই যাতে এক না হয় তাই আমাদেরকে ভাগ করে দিতে চাইছে। এই ভাগের বিরুদ্ধে, খুনের বিরুদ্ধে, লুটের বিরুদ্ধে কাজ ও শিক্ষার দাবিতেই আমরা পথ চলছি 3রা নভেম্বর থেকে। আজ 5 দিন শেষ হতে চলেছে, কাল সকালে 6 নম্বর দিনটা ইসলামপুরে শুরু হবে। আসবেন তো? আসবেন তো? সকাল 6টায় এখান থেকে বেরিয়ে আপনারা ইসলামপুরে পৌঁছাবেন, আর আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে। আর এ রাজ্যে আর এ দেশের সরকারকে আমরা একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেব যে খুন করে গদি আঁকড়ে বসে থাকা যায় না। পারবো তো? পারবো তো? আমরা খুনের হিসাব চাই তো? মনসুরের ইনসাফ চাই তো? এই
ইনসাফের দাবিতে আগামীকাল আসুন ইসলামপুরে 7 জানুয়ারি কলকাতার ব্রিগেডের মাঠেও আরো একবার দেখা হবে। ইনকালাব জিন্দাবাদ। মনসুরকে আমরা লাল সালাম জানাচ্ছি। মনসুর আমার কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জি, ধ্রুবজ্যোতি শাহ এবং কলতন দাসগুপ্ত সহকে রাজ্য নেতৃত্বরা আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের এই এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে লাল সালাম অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনে যে সকল কর্মী আছেন, সকাল 6:30টার মধ্যে গোয়াবাড়িতে বাস এবং লালবাজারে বাস থাকবে। যদি লোক বেশি হয় গাড়ি করে নিব। আপনারা প্রত্যেকের কাছে আবেদন, কালকের যে এই ইনসাফ যাত্রা, সেই যাত্রায় আমরা কালকে সকালে এখান থেকে রওনা দিব। 7টায় গোয়াবাড়িতে আসতে বলুন। 6:30 সবাই গোয়াবাড়িতে আসবেন। ধন্যবাদ।